So, good morning everyone. Good morning, sir. Have you taken the breakfast? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Can you show your left hands? I would like to see. Fine. Can you show your right hands? Thank you very much. Can you show your confidence levels? How you show the left hand, how you show the right hand, same way I would like to see physically confidence levels. Can you show it anybody person? Hope you understand my question. My question was, you show left hand right physically. Same way you show right hand right physically. Same way I would like to see your confidence levels physically. So is it possible to show or not? Say yes or no. My entire seminar, I may take 1 hour or 1.5 hours. If you people are permit, may take 2 hours. But you should know the two answers. One is that yes or no. But don't keep silent. My question is very straight question. I would like to see your confidence levels physically. Is it possible to show or not? No? I'll ask you one more question. I came here 1 minute back, right? I started to interact with you all the people, right? So am I a confident person? How you can judge me? How you can judge me? You're telling yes confidently, right? You're telling that I'm very confident person. How you can judge me? Based on my color? Based on my hairstyle? Based on my height? Then how you judge me I'm a confident person? Within 1 minute you understand my way of talking? Within 1 minute? Within 1 minute you understand my communication? Just I'm asking that. I'm not telling that you are saying wrong answers. I'm asking that within 1 minute you understand my communication. Any answer? Any other answers? Any other answers? Fine. Thank you very much. So I may have the good communication. I may have the good way of talking and all, but it's purely depends upon my voice. It's purely depends upon my voice. I may have the good communication. I may have the good knowledge, but if my voice levels is not that much of up to the mark, you definitely think that you're not that much of confident person. Is it right or not? So, sir, I thought that you are going to tell some sinner today, but you started to talking about the voice and all. Why? Because I don't like your voice. First of all, you said that good morning, right? I don't like your good morning. That's the reason I started this topic. Once again, good morning, everybody. Good morning, sir. Can you tell me what is the difference between the first good morning and second good morning? First good morning, you are going to reject your interview. Second good morning, you may be selected in your interview. Understand my point? Once if you open the door, if you speak loudly, good morning sir, right? Other people they get scared. మిమ్మల్ని చూసి భయపడతారు. ఏంట్రా బాబు ఈ అమ్మ ఇంత గట్టిగా ఉంది, ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఏంటి, ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంది ఏంటి. ఏం చేశారు మీరు? ఏమి చేయాల, జస్ట్ యూజ్ ద లౌడర్ వాయిస్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? ఫైన్. ఎనీవే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ ఏజ్ ఇన్ యువర్ వాయిస్. ఎప్పుడు మీ వాయిస్ ఏం కనిపించాలి? మీ ఏజ్ కనిపించాలి, రైట్? వన్స్ అగైన్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీబడీ. ఫైన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బిఫోర్ గెట్ ఇన్ టు మై టాపిక్, first of all, I deeply congratulations to entire the team of the Siddhartha Academy, because it's not a normal journey. 50 years means, right? Ikkada evaru puttu kuda undopovachu na telisi. Yes or no? So it shows vision, it shows dedication, it shows commitment of the organization. It is not that much of easy to become a successful person with entire this all, right? Without vision, without dedication, without commitment, without stability, we cannot run this much of decades. I think 5 decades is very difficult to run the organization. First of all, give a big clap to him who started the founder of your organization. Thank you very much. And coming to the point, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. ఈ ప్రపంచంలో ఒక అమ్మ తర్వాత, నాన్న తర్వాత, ఒక దేవుడితో మనం ఎవరైనా పూజిస్తున్నామంటే ఎవరిని పూజిస్తామండి? ఒక గురువుని మాత్రమే. ఎస్సాను అలాంటి గురువులు మన ముందు ఉండి ఈ రోజు నన్ను పనిగట్టుకొని, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నా సరే మార్నింగ్ 4 o'clock లేచి ఒక వందే భారత్ ట్రైన్ ఎక్కి దిగిన తర్వాత క్యాబ్ బుక్ చేయడానికి టైం అయిపోతుంది చెప్పి ఆటో పట్టుకొని ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి చాలా కష్టపడిన మీ హెచ్ఓడి మేడం ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్లీజ్ గివ్ ఏ బిగ్ క్లాప్ టు హర్. Because of one day I'm in the my cabin. నేను క్యాబిన్ లో ఉన్నప్పుడు one of my faculty Madhavi came to my office
And she said that, sir, one of college people are asking to you to conduct a seminar. Then I said to the Madhavi immediately, Madhavi, you know that I'm a little bit busy this month and we can plan on the next month. Then immediately she said to me, sir, నేను కూడా అదే చెప్పాను సార్ వాళ్ళకి అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ జనరల్గా అడిగాను ఏంటి ఏ కాలేజీ అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు సిద్ధార్థ కాలేజీ. ఎందుకు నాకు ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ఉంది సిద్ధార్థ కాలేజ్ అంటే, బికాస్ ఐ స్టడీడ్ ఇన్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ సిద్ధార్థ కాలేజ్. ఓకే, సో I studied in my intermediate in Yellow Siddhartha, not in Vijayawada Siddhartha. సో ఇప్పటికీ నాకు ఆ క్యాప్షన్ బాగా గుర్తుంటుంది. మా సిద్ధార్థ కాలేజీ కోనే సురేష్ బాబు గారు ఈజ్ అ డైరెక్టర్. సో ఆ క్యాప్షన్ ఇప్పటికీ నాకు బాగా గుర్తుంటుంది. కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షితం. వాట్ ఇస్ దట్? కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షితం. సో చాలాసార్లు అనుకున్నాను ఏంటి అసలు దాని మీనింగ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షితం అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి చాలా ట్రై చేసేవాడిని. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, మీరే తెలుసుకోండి, నేను చెప్పను. ఓకే ఫైన్. ఎనీవే, సో నేనేమనుకుంటానంటే వెన్ ఐ వాజ్ స్టడింగ్ ఆఫ్ మై ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు, వెన్ ఐ వాజ్ స్టడింగ్ ఆఫ్ మై ఎంఎస్సీ కావచ్చు, ఎస్ఆనో, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై జర్నీ కావచ్చు, అన్ని చూసుకున్నప్పుడు నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే మాలాంటి వాళ్ళు అంటే నేను అనట్లేదు, మాలాంటి వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు, కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసి ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసి ఎవరైతే ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళని గనక ఇలాంటి కాలేజెస్ తీసుకొచ్చి కొన్ని సెమినార్స్ ఇవ్వటం వల్ల మనకి నాలెడ్జ్ పెరగదు, అవేర్నెస్ పెరిగిద్ది. ఏంటండి? నాలెడ్జ్ పెరగదు, ఏం పెరిగిద్ది? అవేర్నెస్ పెరిగిద్ది. ఫస్ట్ ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ అవేర్నెస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ నాలెడ్జ్ అంటాను. అవేర్నెస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ నాలెడ్జ్. ఐ టెల్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ నుంచి ఎవరైతే ఫస్ట్ రన్ చేసి విజయవాడ బస్ స్టాప్ వరకు వెళ్తారో, లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్ వరకు వెళ్తారో, అక్కడ ఒక 100 crores మనీ ఉందని చెప్పేసి మీతో చెప్పాను. సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ట్రై టు గెట్ దట్, రైట్? మీరు అందరూ కలిసి ఏవైతే 100 crores ఉన్నాయో మనీ, ఆ మనీని సాధించుకోవడం కోసం ఎవ్రీ వన్ కెన్ ట్రై ఇట్, రైట్? ఫైనల్ గా వీళ్ళందరిలో మీ అందరిలో ఒకే ఒకరు విన్ అవుతారు కదా ఫైనల్ గా. సో అతను ఎందుకు విన్ అయ్యారు అని మనం అడిగితే మనం చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే, లేదండి తను చాలా ఫాస్ట్ గా రన్ చేసింది, లేదండి తనకి చాలా క్యాపబిలిటీ ఉంది, లేదండి తనకి చాలా ఎన్నో టాలెంట్ తో రన్ చేసింది, లేదు తన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఎక్కువ అందుకే తను సక్సెస్ అయింది అంటారు. కానీ ఈ అన్నిటి కంటే నేనేమంటానంటే తను ఫస్ట్ ఆ సక్సెస్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ 100 crores అనేది తెలుసుకోవటం. ఇజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? సో అవేర్నెస్ ఉంటే మన టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది. అసలు అవేర్నెస్ లేకపోతే మన టాలెంట్ బయటకు ఎలా వస్తుంది? ఇజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? రైట్. సో అందుకే నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే టుడే నేను ఇచ్చే సెమినార్ లో నేను ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నానంటే, సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ అవేర్నెస్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్. I want to create a awareness about the future because you all people, I come to know that you all are people from the chemistry background, right? So my voice చాలా నీట్ గా ఉందనుకుంటున్నాను, మై లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా నీట్ గా ఉందనుకుంటున్నాను. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో కమ్ బ్యాక్, ఒకసారి బ్యాక్ వద్దాం. సో ఎడ్యుకేషన్, ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు చెప్పండి? ఎడ్యుకేషన్ ఎన్ని సంవత్సరాలు చదువుతారు మీరు? అరౌండ్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ బిఎస్సి ఆర్ ఎంఎస్సి, సంథింగ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి, చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఎల్కేజీ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన జర్నీ తీసుకుంటే ఎస్ఆనో, సో అరౌండ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు కాలేజీలో ఉంటారు? మీకు రియల్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటో తెలుసో తెలీదో కానీ మీ రిలేషన్స్ తో కంటే, మీ అమ్మానాన్నతో కంటే, మీ చుట్టాలతో కంటే మీరు ఎక్కువ టైం ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నారు? కాలేజీలో. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్ అగైన్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సేమ్ క్వశ్చన్. ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు కాలేజీ కావచ్చు, స్కూల్ కావచ్చు, ఎన్ని సంవత్సరాలు చదువుతున్నారు? దట్స్ మై క్వశ్చన్. అరౌండ్ 15, 16, 17, 18, 20, అరౌండ్ ఐమ్ సెయింగ్. ఇఫ్ యూ డూ ద ఎంఎస్సి, ఎస్ఆనో ఎంఎస్సి చేశాను అనుకోండి, మేబీ అగైన్ 2 years, సో అగైన్ 17 years తీసుకుందాం. వాట్ ఇస్ ద లైఫ్ స్పాన్ అండి? అంటే లైఫ్ స్పాన్ అంటే ఎన్నాళ్ళు బతుకుతాం మనం? రఫ్గా ఎన్నాళ్ళు యాక్టివ్గా పని చేస్తాం? ఎన్నాళ్ళు యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తాం? మీరు 40 అంటే పడుకోవాలి. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అరౌండ్ 50 years. 50 years వరకు, అంటే 50 years తర్వాత కూడా పని చేస్తాం, వర్క్ చేస్తాం, బట్ ఎఫెక్టివ్గా పని చేయలేం. మనకున్న మన బాడీ సహకరించదు, మన హెల్త్ సహకరించదు కదా. యావరేజ్ గా లైఫ్ స్పాన్ తీసుకుంటే మన యావరేజ్ గా మనం వర్క్ చేసి ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే 50 years తీసుకోవచ్చు. ఈ 50 years లో హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం మీరు ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నారు? కాలేజ్. ఎస్ అను. సో నేను స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ మీ అందరిని అడగాలనుకుంటున్నాను. స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. ఆల్మోస్ట్ మీరు 17 నుంచి 20 years మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నారు కదా, అసలు ఎందుకు మీరు చదువుతున్నారు అంటే స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఒకటి చెప్పండి నాకు. ఎనీబడి? ఎనీ ఆన్సర్స్? రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సక్సెస్ గా ఉండటం కోసం.
రైట్, ఎనీ ఆన్సర్, మీ ఆన్సర్ ఏంటి? అసలు మీరు కాలేజీకి వచ్చి ఇన్నాళ్ళు చదువుతున్నారు కదా, మీ యొక్క అల్టిమేట్ టార్గెట్ ఏంటి? వాట్స్ యువర్ టార్గెట్? సైలెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఆన్సర్. ఫస్ట్ చెప్పాను, ఇట్స్ ఏ 2-way సెమినార్, ఇట్స్ నాట్ ఏ 1-way సెమినార్. ఇక్కడ వరకు చాలా మంది కోర్సెస్ వచ్చి ఉంటారు, చాలా మంది క్లాసులు చెప్పేసి ఉంటారు, ప్రెజెంటేషన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు, మీరు నోట్ చేసుకుని ఉంటారు, ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు. దట్ ఇస్ 1-way సెమినార్. బట్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ద 1-way సెమినార్. ఇట్స్ ఏ ఇంటరాక్షన్ సెషన్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటరాక్షన్ సెషన్. ఓపెన్ యువర్ మౌత్. మీ మౌత్ ని ఓపెన్ చేయండి. మై క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు కదా, ఒక 3 గంటల సినిమాకి వెళ్ళడానికి 100 సార్లు ఆలోచిస్తారు, ఆ సినిమా బాగుంటుందా బాగోదా, అవునా కదా అని ఆలోచిస్తారు. హోటల్కి వెళ్ళి ఒక అరగంట స్పెండ్ చేయడానికి ఆ హోటల్ మంచిదా కదా అని ఆలోచిస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు మీరు హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఇన్ ద కాలేజ్, ఎస్ ఆర్ నో, ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్, నాట్ ఇన్ ద కాలేజ్, ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్. మీరు ఎందుకు చదువుతున్నారు అంటే నాకు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్, అది నా క్వశ్చన్. అది వాట్ ఇస్ యువర్ టార్గెట్ రైట్ నౌ? చెప్పండి గట్టిగా, ఏదో చెప్పండి. జాబ్, అంతేనా? లేదు సార్ నేను జాబ్ కోసం చదవట్లేదు, నాలెడ్జ్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి చదువుతున్నాను చెప్పకండి. అలా చెప్పేటట్టయితే జాబ్ ట్రై చేయదు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పిహెచ్డీ చేస్తారు, డబుల్ పిహెచ్డీ చేయండి, బట్ ఎందుకు? నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేయడానికి. బికాస్ యూఆర్ నాట్ స్టడింగ్ ఫర్ జాబ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు 100% చెప్పండి, కానీ 95% పీపుల్ ఎందుకు చదువుతున్నారంటే స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి? జాబ్ కోసం, రైట్? అగైన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. మీరు జాబ్కి వెళ్తే మిమ్మల్ని మాక్సిమం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో? మ్యాథ్స్. సార్ నేను ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయలేదు అనుకోండి, ఏదో గెస్ చేసి చెప్పండి, మాక్సిమం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు మిమ్మల్ని రఫ్ గా? 5 క్వశ్చన్స్. ఓకే, అంటే వరస్ట్ తీసుకున్నాం. ఇంకా వరస్ట్ చెప్పండి, ఇంకా చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగేసాడు అనుకున్నాం, ఎన్ని తీసుకోవచ్చు? సరే ఒక 15 20 ఎస్ అని వరస్ట్ కేస్ నేనైతే చూడలేదు. రఫ్ గా మాక్సిమం తీసుకున్నాం 20 క్వశ్చన్స్, రైట్? నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను, స్ట్రైట్ గా ఆన్సర్ చేయండి. 20 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి 20 ఏళ్ళ ఎడ్యుకేషనా? దిస్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్, ఎనీబడి ఆన్సర్. 20 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి ఎన్నాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్? 20 సంవత్సరాలు. నేను మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మీరు 20 ఏళ్ళు చదవండి, 40 ఏళ్ళు చదవండి, 30 ఏళ్ళు చదవండి, బట్ మీ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత 100% నేను ఆన్సర్ చేయగలుగుతాను ఈ 20 క్వశ్చన్స్ అనేది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతున్నారా? కారణం ఏంటో చెప్తారా? మీరే చెప్తున్నారు నేను చదివేది జాబ్ కోసం అని, మీరే చెప్తున్నారు నేను చదివేది జాబ్ కోసం అని, అవునా కదా? మరి జాబ్ రావాలంటే మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి? మీరే చెప్తున్నారు 20 క్వశ్చన్స్. నేను చెప్పాను, వరస్ట్ కేసు తీసుకున్నాను, మీరు 5 or 6 అంటున్నారు, నేను 20 చెప్పాను. 20 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి 20 ఏళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అని అడుగుతున్నారు. దీనికి ఏదో ఒక ఆన్సర్ నాకు కావాలి. కావాలా వద్దా? కావాలా? మరి సిలబస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతామా క్వశ్చన్స్ కి? ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే there is a big communication gap. There is a big communication gap between the what industry is expecting from the students that we are not getting in our education system. I don't want to blame anybody person here. Colleges నేను బ్లేమ్ చేయట్లేదు, ఫ్యాకల్టీ బ్లేమ్ చేయట్లేదు, బికాస్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద కరికులం. ఇప్పుడే మేడం చెప్పారు నాతోటి, సార్ మీరు టైం స్పెండ్ చేశారు, మీలాంటి వాళ్ళు వస్తున్నారంటే నేను వేరే బాటనీ వాళ్ళు కూడా అందరినీ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడదాం అనుకున్నాను, బట్ అకార్డింగ్ టు నామ్స్ పక్కన ఏదో సంథింగ్ ఏదో స్టార్స్ ఏదో పెట్టాలి. సో they rush to accomplish the requirement of the university norms. అర్థమవుతుందండి? ఇప్పుడు నేను స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మేడం తీసుకొచ్చి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ చెప్పించగలుగుతారా ఇక్కడ? నో, బికాస్ అకాడమిక్స్ ఒప్పుకోవు. అకాడమిక్స్ మార్క్స్ రావాలి, అకాడమిక్స్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. అకార్డింగ్ టు దట్ యూ షుడ్ డూ ఇట్, రైట్? గాట్ మై పాయింట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్లేమ్ ఎనీబడి పర్సన్ హియర్. అంటే నేను ఎక్కడ కాలేజీని అనట్లేదు, టీచింగ్ స్టాఫ్ అనట్లా, నేను ఎవరిని అడుగుతున్నా? ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అడుగుతున్నా. 20 ఏళ్ళు చదివితే 20 క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయలేని పరిస్థితులు మనం ఉండటానికి కారణం ఎవరు అని అడిగితే దానికి మనం చెప్పాల్సింది ఎవరిని? అడగాల్సింది ఎవరిని? ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు ఆన్సర్ చేయండి. మీకు కారు డ్రైవర్ కావాలంటే కారు తోడని పెట్టుకుంటారా, కారు ఎలా తోడాలని చెప్పి 20 ఏళ్ళు చదివినోని పెట్టుకుంటారా? క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. కారు ఎలా తోడాలని చెప్పి 20 ఏళ్ళు చదివినోని అయితే పెట్టుకోరుగా. మరి మీరెందుకు బుక్లు పెట్టుకుని చదువుతున్నారు? మీకెందుకు ఆర్గనైజేషన్ జాబ్లు ఇవ్వాలి? క్లియర్? నా పాయింట్ అర్థమైందా? ఏ కంపెనీ వాడైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకు జాబ్లు ఇవ్వాలి? బికాస్ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నారు. యూబీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే ఏంటి, మాస్ అంటే ఏంటి, ఐఆర్ అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తున్నారు? బుక్లు పెట్టుకుని చదువుతున్నారు వితౌట్ సీయింగ్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంటే కారుని చూపించకుండా కారు ఎలా తోలాలి 20 ఏళ్ళు చదువుతున్నారు అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? సో నేను మళ్ళీ చెప్పాను, నేను ఇక్కడికి వచ్చింది అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే. నేను ఇక్కడికి వచ్చింది దేనికోసం అండి? అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే. బికాస్ నేను కూడా అంతే.
ఏదో యావరేజ్ స్టూడెంట్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ స్టూడెంట్ హానెస్ట్లీ అకాడమిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూస్తే. ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశాను. ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎంఎస్సీ ఇన్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ. క్యాంపస్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేశారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో. అప్పుడున్న రూల్ ప్రకారం యూనివర్సిటీ నుంచి 2 క్యాండిడేట్లు అటెంప్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. సో నేను వెళ్ళాను. లక్కీగా ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ సిప్లాలో సెలెక్ట్ అయ్యాను. వెన్ ఐ వాస్ స్టడీయింగ్ ఆఫ్ మై ఎంఎస్సీ. సో థ్యాంక్ యూ అండి. సో వెన్ ఐ వాస్ స్టడీయింగ్ ఆఫ్ మై ఎంఎస్సీ ఐఎమ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. అఫ్ కోర్స్ ఎవరు కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ అయినా ఎంఎస్సీ చదువుకున్న వాళ్ళకి ప్యాషన్ సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఎన్ఎంఆర్ కానీ మాస్ కానీ ఐఆర్ కానీ ఆ రోజుల్లో నన్ను అడిగితే టక్ ఆన్సర్ చెప్పుకొని. ఎన్ఎంఆర్ అంటే అది బిగ్ సబ్జెక్ట్. ఆ చెప్పేది నాకు అర్థం కాక, మా హెచ్ఓడి చెప్పేది అర్థం కాక మళ్ళీ హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఒక సిఎస్ఐ కోచింగ్ సెంటర్ లో జాగృతి కాలేజ్ లో సిఎస్ఐ కాలేజ్ లో మళ్ళీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా టు గెట్ ఎ మోర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ఎన్ఎంఆర్. ఎంఎస్సీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ టైం జాబ్ వచ్చింది నాకు. ఎక్కడ? సిప్లాలో. అది ఎక్కడ? గోవాలో. ఎక్కడ? గోవా. హ్యాపీయే కదా? హ్యాపీయే కదా? చాలా హ్యాపీ కదా? అది జాబ్ ఎక్కడ వచ్చింది? గోవాలో వచ్చింది. ఎంఎస్సీ అవ్వక ముందే, ఇంకా రిజల్ట్స్ కూడా రాలా. ఐ వెంట్ టు గోవా. వెళ్ళాం, చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయాం. గోవా వెళ్ళిపోయాం, చక్కగా మంచి జాబ్ చేసేద్దామని. అప్పుడు నాకు కొన్ని రియాలిటీ వచ్చింది. ఆ రియాలిటీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. లోపలికి వెళ్ళంగానే ఏం చూస్తాను? ఫస్ట్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎత్తుకుంటాను నేను? ఏం చదివాను నేను? స్పెక్ట్రోస్కోపీ చదివాను. లోపలికి వెళ్ళగానే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎత్తుకుంటాను? స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఏ స్పెక్ట్రోస్కోపీ? ఎన్ఎంఆర్. నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్, నా ఫేవరెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకోవాలి. వెళ్ళి ఎన్ఎంఆర్ ఏది అని అడిగాను. అప్పుడే ఒక రియాలిటీ నాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఎన్ఎంఆర్ ఇక్కడ ఉండదు అన్నారు. ఇక్కడ ఉండదు, ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండదు, అది ఓన్లీ R&D సెంటర్ లో ఉంటది. సో నీకు ఎన్ఎంఆర్ కావాలంటే R&D సెంటర్ లో చేస్తే నీకు ఎన్ఎంఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇస్తారన్నారు. సో నేనేం క్వశ్చన్ అడిగానంటే అసలు మన కంపెనీలో ఎన్ని ఎన్ఎంఆర్లు ఉన్నాయని అడిగాను. అంటే సిప్లా, ఎంటైర్ సిప్లా అని చెప్పేది మన కంపెనీలో ఎన్ని ఎన్ఎంఆర్లు ఉంటాయి అన్నది అడిగాను. హార్డ్లీ చెప్పింది 10 ఎన్ఎంఆర్లు ఉంటాయి అన్నారు. ఎన్ని? 10 ఎన్ఎంఆర్. ఆ 10 ఎన్ఎంఆర్లు ఆపరేట్ చేయడానికి ఎంతమంది కావాలని అడిగా. ఆ 10 ఎన్ఎంఆర్ ఆపరేట్ చేయడానికి ఎంతమంది కావాలన్నారు. సరే ఎన్ని షిఫ్ట్లు వేసుకున్నావు? మహా అయితే 20 మంది 30 మంది. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, ఆన్సర్ చేయండి. ఈ రోజుకి ఎవరైనా సరే మీరు నాకు ఎన్ఎంఆర్ ఆపరేటర్ కావాలను అని ఒక్క నోటిఫికేషన్ హైదరాబాద్ లో కానీ, తెలంగాణలో కానీ, ఆంధ్రాలో కానీ తీసుకురండి. దెన్ ఐ యాక్సెప్ట్ దట్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇస్ గివింగ్ ద రైట్ నాలెడ్జ్ టు యూ. అంటే హైదరాబాద్ మొత్తం మీద ఏ రోజున నేను ఎన్ఎంఆర్ ఆపరేటర్ కావాలను అని చెప్పేసి నేను నోటిఫికేషన్ చూడట్లేదే. బట్ ఎందుకు సార్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎన్ఎంఆర్ చదువుతున్నారు ఇప్పటికి నాకు అర్థం కాదు. హోప్ యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. అలా అని చెప్పి ఎన్ఎంఆర్ చదవడం తప్పు అని నేను అన్నట్లా. డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ మీ. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ ద ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ విచ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్. అంటే క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇంటికి పునాది లాంటిది. బట్ పునాది కట్టే ఎవడో రెంట్ ఎవడో, దాని మీద కట్టే ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్. సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే మీకు ఇక్కడ పునాది వచ్చేస్తుంది, క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది, దీంతో జాబ్లు వచ్చేస్తే దీంతో నేను సక్సెస్ అయిపోతానని చెప్పేసి మాత్రం అనుకోవద్దు. దానిపై మీరేం కట్టాలి? ఎడ్యుకేషన్ కట్టాలి. ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకోవాలి అనే క్లారిటీ ఈ రోజు నేను ఇవ్వదలుచుకున్నాను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఫస్ట్ నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తం మీద మీకు ఒక విషయం అర్థమై ఉంటుంది. ఏమని? ఏ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి? ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి.